آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 29ویں اور 30ویں آیت ہم دیکھیں گے جو خدا کے روح کے وسیلہ سے حاصل ہوئی۔ پس اگر تیری داہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور اگر تیرا داہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج ہم یہ دو اعضاء دیکھیں گے جو ہمارے جسم میں ہیں، آنکھ اور ہاتھ، جس میں ہم یہ بھی بات دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہیں وہ ہمیں عقل مندی سکھاتے ہیں، جیسا کہ خداوند اکثر ایک اور تمثیل میں خداوند نے عقل مندی اور بیوقوفی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا کہ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنا گھر جو ہے وہ چٹان پہ بناتا ہے، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنا گھر ریت پر بناتا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہیں عقل مندی اور بیوقوفی، یہ خداوند نے خود بیان کیے کہ عقل مند بھی ہوتے ہیں اور بیوقوف لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر خداوند عقل مندی کی بات بھی ہمیں سکھا رہے ہیں اور بیوقوفی کی بھی۔ ہم اس کو سیکھنے سے پہلے جو اعضاء خداوند نے ہمیں یہاں پر بتائے ہیں، پہلا ہے آنکھ اور دوسرا ہے ہاتھ۔ ہم دو یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارے جسم میں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم اپنی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں۔ آنکھ ایسا اعضاء ہے، ایسا جسم کا حصہ ہے جو سب سے پہلے دیکھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو جس چیز کو وہ دیکھتا ہے اس کی خوشنمائی، اس کی خوبصورتی، اس کی چمک اس کے دل کو لبھاتی ہے، کیونکہ اس کی آنکھ جو ہے اس نے اس کو دیکھا۔ یعنی آنکھ ایک ایسا ذریعہ ہے جو آپ کے دل اور دماغ تک آپ کی بات آپ وہ چیز کو پہنچا دیتا ہے کہ یہ کیسی ہے۔ اگر آپ یہ اس طرح سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو اندھا ہوتا ہے، جب وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ پاتا، تو جب وہ اس کو نہیں دیکھتا تو اس کو وہ چیز نہ تو پسند آ سکتی ہے، نہ اس کے دل کو لبھاتی ہے، نہ وہ اس کی چاہت کرتا ہے، اور نہ وہ اس کو خوشنما لگتی ہے، نہ اس کی وہ چمک، کیونکہ اس نے دیکھی ہی نہیں ہے، اس لیے اس چیز کے لیے اس کے اندر لذت نہیں آتی۔ یعنی جو انسانی بدن میں ہمارے دل اور دماغ تک جو چیز ہمیں پہنچاتی ہے، وہ ہے سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ہے آنکھ۔ جو آنکھیں دیکھتی ہیں، ہمارے دل اور دماغ میں خواہشیں اور سوچوں کا ذریعہ جو ہے وہ ہماری آنکھ ہے۔ تو خداوند کا جو کلام ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر ہماری آنکھ جو ہے وہ غلط کرتی ہے، اگر ہم سب سے پہلے اپنی آنکھ ہی بند رکھیں، جب ہمارے دل میں اور ذہن میں خواہشیں اور سوچیں پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہم بہت سی چیزوں کی طرف دیکھتے اور توجہ کرتے ہیں اور اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ چیزیں بہت پیاری اور بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں، تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد ہمارے دل میں آتا ہے یہ ہمیں مل جائے، کاش یہ ہمارے پاس ہو، اور ہم اس کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی آنکھ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور ہماری آنکھ ہم بند نہیں کرتے اس چیز کو دیکھنے کے لیے، اور جتنی ہم اپنی آنکھوں کا اس دنیا میں چیزوں کو دیکھنے میں استعمال کرتے ہیں، اسی قدر ہمارے دل میں
ख्वाहिशों का भंडार बनता जाता है और ख्यालात हमारे बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दिन ब दिन ख्वाहिशें और दिन ब दिन ख्यालात जो हैं वो बढ़ते जाते हैं और इस चीज़ की लज्जत और ख्वाहिश कम नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी आंखों का इस्तेमाल करके दुनिया की चमक, खूबसूरती और चीज़ें आप देखते हो, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हर तरह की चीज़ें हैं, खूबसूरत तरीन चीज़ें हैं, और जब हम इनको देखते हैं तो हमारी प्यास इनको पाने के लिए बढ़ती है, ना कि कम होती है। क्योंकि जैसे जैसे हम देखते हैं, जैसे जैसे हम अपनी आंखों का इस्तेमाल करते रहते हैं, जितना जितना हम देखते हैं उतना उतनी ख्वाहिशें बढ़ती हैं, उतने उतने ख्यालात हमारे अंदर जन्म ले रहे होते हैं, क्योंकि हम उनके ऊपर काबू रखने की बजाय, अपने आप को परहेजगारी में रखने की बजाय हम लोग खुले आम बार बार अपना पूरा खोल खोल के हर वक्त इन चीज़ों को देखते हैं और देखते चले जाते हैं। लेकिन इसका क्या नुकसान होता है ये हम बाद में देखते हैं। दूसरा अज़ा जो है वो है हमारा हाथ। इसी तरह जब हम अपनी आंख से अपने अंदर ख्वाहिशें और ख्यालात दुनिया की चीज़ों और चमक धमक से पैदा कर चुके होते हैं, तो फिर हमारा दिल करता है कि हम अपने हाथ से उसको काबू में कर लें, हम उसको अपने हाथ से अपने पास पकड़ लें। हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो हमने अपनी आंखों से शुरू किया होता है। हमारी जो कंप्लीशन है कि हम उस ख्वाहिश को, जिसको सिर्फ अभी हमारी आंखों ने देखा, हमारे दिल में आया, हम अपने हाथों से उसको मुकम्मल करते हैं। उस ख्वाहिश को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए तेगदो करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, हाथ पांव मारते हैं, यानी हम अपने दूसरे अज़ा का, हाथों और पांव का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उस ख्वाहिश को हासिल कर सकें। अगर हमने कोई चीज़ देखी है, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम फिर ज़िद में आ जाते हैं और हमारी ज़ुबान भी उसमें उस लपेट में आ चुकी होती है जिसमें हम अपने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करते हैं, या फिर उस चीज़ को पाने के लिए हम अपनी ज़ुबान के साथ झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं और अपने हाथों से चोरी करते हैं। और अपने हाथों से हो सकता है अगर कोई आपको वो चीज़ ना दे रहा तो आप उसको अपने हाथों से मारना कूटना भी शुरू हो सकते हो, और अपनी बॉडी को भी आप वहीं लेके जाओगे जहां पर वो आपकी ख्वाहिश होगी, जहां पर हमारा दिल लगा रहता है, जहां पर हमारी सोचें लगी रहती हैं, हमारा जिस्म भी वहीं जाएगा, हम बातें भी वैसी करेंगे और हमारे हाथ और पाँव और हमारा पूरा जिस्म भी इन्हीं बातों को पाने के लिए लगा रहेगा। यानी वो बदन जो खुदा ने अपने जलाल के लिए और अपनी सुकूनत के लिए, यानी खुदा हम चाहते हैं कि वो हमारे अंदर रहे, हम अपनी ख्वाहिशों के वजह से अपने बदन को, अपने हाथ को, पाँव को, अपने अज़ा को खुदावंद के काम की बजाय अपनी ख्वाहिश को पाने के लिए उससे काम लेते हैं। तो खुदावंद का जो कलाम है ये हम देखते हैं कि दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। अब हमने देखा कि दोनों अज़ा किस तरह से ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, और जितनी भी ख्वाहिशें होती हैं उसके पीछे हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रूहानियत को ख़राब कर रहे होते हैं, अपने आप को खुदा से दूर कर रहे होते हैं, और क्योंकि हमारा ध्यान इन्हीं में लगा रहता है और हम खुदा की सच्ची बातें नहीं सोचते, हम खुदा की सोचों में नहीं रहते, खुदा के कलाम के ख्याल में नहीं रहते, क्योंकि वही ख्वाहिशें हमारे दिल और दिमाग में भटकती रहती हैं, उनके ख्यालात हमारे दिल और दिमाग में मंडलाते फिरते हैं, वही चीज़ें हमें अच्छी और खुशनुमा लगती हैं, तो हम फिर अपने दिल दिमाग में कलाम की बजाय वो चीज़ों को सोचते रहते हैं। तो हम खुद अपना नुकसान कर रहे होते हैं कि अपना दिल और अपना दिमाग जो है वो खुदा के पाक कलाम और खुदा की ज़ात से दूर करते हैं और इन चीज़ों
کو اپنا وقت دیتے ہیں، اور اس طرح سے جب ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں چیزوں کو دیکھ دیکھ کر، اور پھر اس کے بعد اپنے دل میں ان چیزوں کی خواہشیں سوچ سوچ کے اور ان کی چاہت اپنی زندگی میں بڑھا بڑھا کے ہم اپنے دل اور دماغ میں کلام کی گنجائش نہیں رہنے دیتے، خدا کی محبت کی گنجائش نہیں رہنے دیتے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ان خواہشوں سے آنکھوں کے ذریعے سے بھر لیا ہوا ہے۔ تو جو چیزیں بھری پہلے ہی ہوں گی اس کے اندر اور کچھ نہیں ڈل سکتا۔ تو یہ ہم اپنی روحانی زندگی میں خواہشوں کے وسیلہ سے جو ہم اپنی آنکھیں اور ہاتھ استعمال کرتے ہیں اپنا نقصان کرتے ہیں، کہ ہم خواہشوں سے اپنے آپ کو بھر لیتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے آپ کو خواہشوں سے بھر لیں گے تو ہم خداوند کی باتیں سننا پسند نہیں کریں گے، ہمارا دل خداوند میں نہیں لگے گا، ہم خداوند کے ساتھ وقت گزارنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ ہمیں خدا کی باتیں بور کریں گی، وہ کیونکہ ہمیں انٹرٹینمنٹ اس وقت نہیں دے رہی تھی، کیونکہ ہم اس میں سادگی سیکھتے ہیں، ہم اس میں پرہیزگاری سیکھتے ہیں، ہم اس میں برداشت کرنا سیکھتے ہیں، تو وہ ہمیں اتنا اٹریکٹیو نہیں لگتا، کیونکہ جو آنکھوں نے چمک اور خوشنمائی دیکھ لی ہے ہمیں وہ زیادہ پسند آتی ہے، اس لیے ہم اس میں وقت گزارتے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزارتے جاتے ہیں ہم ان خواہشوں سے اپنی روح کو، اپنے دل اور دماغ کو بھرتے جاتے ہیں، اور خداوند سے، ہم خداوند کے کلام سے، ہم خداوند کی محبت سے دور ہوتے جاتے ہیں، خداوند کی باتوں سے دور ہوتے جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کی سچائی سے نا واقف رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے خداوند کی سچائی کو سننا گوارا نہیں کیا، کیونکہ ہم ایسی باتیں سننا چاہ رہے ہوتے جو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، ہم وہ باتیں سننا چاہتے جو ہماری آنکھوں نے دیکھا اور اس کی لذت ہمیں پسند آ رہی ہوتی ہے۔ جب ہمارے دل کو وہ باتیں لبھاتی ہیں اور بہت پیاری لگتی ہیں تو ہم وہی باتیں سننا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں اس وقت خوشی اور مزہ اور سکون دے رہی ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ باتیں سنتے ہیں۔ تو ہم اس وجہ سے ہم خدا کا کلام سننا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ سب کچھ ہماری آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، اور ہم اپنے خواہشوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے اور اپنے بدن سے بہت سا گناہ کرتے ہیں، اور گناہ تبھی ہوتا ہے جب ہمارے اندر جو ہے خدا کا کلام نہ ہو۔ آج خداوند اپنا کلام دے رہے ہیں تاکہ ہم اپنی آنکھوں کو اس طرح سے لگائیں کہ ہماری آنکھوں کے ذریعے سے ہمارے دل اور دماغ، ہماری روح، ہمارے بدن میں گناہ نہ آئے، بلکہ ہم اپنے دل اور دماغ اور روح اور پورے بدن کو خداوند کے کلام کے لیے خالی کریں، تاکہ خداوند جو ہے وہ اپنا کلام اس میں بھر سکے۔ ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے، پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ اب ہم اس کو جسمانی طور پر خدا نے ہمیں ہرگز نہیں کہا کہ ہم اندھے ہو جائیں یا ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، سرجری کرا کے اپنی آنکھ کو باہر نکال دیں، یا ہم کسی اور کو کہیں کہ ہماری آنکھ کو پھوڑ ڈال، کیونکہ یہ جو ہے وہ دنیاوی چیزیں دیکھتی ہے اور میری روح کو خراب کرتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی آپ خود اپنی آنکھوں میں کوئی ایسی چیز ڈال دو کہ وہ خراب ہو جائے اور اس کی بینائی چلی جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتے ہیں، خدا کبھی بھی ہمارا نقصان نہیں چاہیں گے، وہ ہمیں دکھ نہیں دینا چاہتے، وہ صرف ہمیں تربیت دینا چاہتے ہیں، ہمیں سدھارنا چاہتے ہیں، اور جہنم کی آگ سے جو ہمیشہ کی ادھر سے بچانا چاہتے ہیں، ابلیس کے اختیار سے نکالنا چاہتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اور اپنے باہوں میں آسمان پر ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتے ہیں۔ خداوند کی صرف یہی چاہت ہے کہ وہ ہمیں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، سکون میں رکھنا چاہتے ہیں، اور خداوند پھر ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم اپنی آنکھ کو جو ہے وہ ضائع کر دو اور تمہیں نظر نہ آئے اور تم اندھوں کی طرح پھرو۔ لیکن یہ خداوند ہمیں روحانی طور پر سکھا رہے ہیں کہ جب
तुम लोगों को ये कलाम मिले और तुम लोगों को ये समझ आए और खुदा का रूह तुम्हें ये गाइड करे कि तुमने अपनी आंखें रूहानी तौर पे अंधी करनी है, कि तुमने अपनी आंखों से परहेजगारी का फल जो है वो अपने अंदर पैदा करके उन बातों को जो तुम लोगों को लुभाती हैं, तुम लोगों को फरेब देती हैं और तुम लोगों को खुदा के कलाम से दूर करके तुमसे गुनाह करवाती हैं, ऐसी ख्वाहिशें जो बुरी हैं तुम उनको ना देखो। और ये भी नहीं है कि कोई एक ख्वाहिश है तो आप उसके पीछे ही पड़े रहो और उस ख्वाहिश का पीछा ही ना छोड़ो, हर वक्त उस ख्वाहिश के पीछे ही लगे रहो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, दिन रात वही एक बात, दिन रात वही एक बात। ऐसा खुदावंद नहीं चाहते। हमें क्या करना चाहिए कि जब हमें मालूम हो जाए कि हमारी आंखें वही देखती हैं जिससे मेरी रूह खराब हो रही है, तो आप अपने अंदर अपनी आंखों पर काबू रखने के लिए अपनी आंखों को उधर ना लेकर जाओ, उन चीज़ों को आप ना देखो, ताकि आपके अंदर अगर वो ख्वाहिश पैदा हो चुकी है तो आप अपनी आंखों को जब उधर नहीं लेके जाओगे, उनको नहीं देखोगे, बार बार उसका जिक्र नहीं करोगे, तो वो ख्वाहिश वहीं दबना शुरू हो जाएगी। और अपनी आंखों को पूरी कोशिश करो कि ऐसी चीज़ों को देखने से परहेज करो जो आपको पता है कि आपके अंदर ख्वाहिशें हैं। हो सकता है आपके अंदर गाड़ी की ख्वाहिश हो, जो आप बार बार गाड़ियाँ देखते हो, हर तरह की गाड़ी देखते हो, हर तरह की गाड़ी के बारे में वीडियोस देखते हो, आप उसको रोको। और अगर आपको कपड़ों की ख्वाहिश है, खुदावंद ये बरकत है, इसका ये मतलब नहीं कि हम अच्छे कपड़े ना पहने, लेकिन हर वक्त कपड़ों को देखते रहना, हर वक्त बाज़ार में भी जाके दुकानों में से भी हर वक्त कपड़ों को देखते रहना, ये गलत है। इससे हम अपनी आँखों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके वसीला से हमारी रूह जो है वो बिगड़ रही है। हमने कपड़े पहने, आप अच्छे पहने, लेकिन हर वक्त उनको ना देखते रहें। हर वक्त अगर इसी तरह आपको खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, आप कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो आपको दिखने में बहुत अच्छी लग रही होती है, तो आप बार बार वो खाने पीने की चीज़ें देखते हो, उनकी पिक्चर्स खींचते हो। आप रेस्टोरेंट्स जाते हो, आप जब खाना खाने के लिए जाते हो तो आप उसकी तस्वीरें खींचते हो, तो ये गलत है, क्योंकि वो आपको दिखने में अच्छी लग रही होती है। आप उसमें और ज़्यादा अपने आप को इन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा डुबो रहे होते हो, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप दलदल में फंस रहे होते हो। तो जितनी भी चीज़ें, अगर आपको घड़ी पहनने का शौक़ है तो आप बार बार घड़ी को देखते रहोगे, तरह तरह की घड़ियाँ देखोगे। आप अगर आजकल जो दुनिया का माहौल चल रहा है कि लड़के जो हैं वो लड़कियों को जहाँ पे भी जा रही हैं, जिधर भी जा रही हैं, जिस तरह से भी जा रही हैं, उनको देखते चले जाते हैं और ज़रूर देखते हैं। और अगर टीवी में अगर आप देखते हो, अगर कोई आप मूवी देख रहे हो, आप कोई ड्रामा देखते हो, तब भी आपकी नज़रें लड़कियों पर ख़ास जा रही होती हैं और आप अपनी आंखों से परहेज़ नहीं करते। और इसी तरह जो लड़कियां हैं वो भी लड़कों को देखती जाती हैं और अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल करती हैं और बगैर देखे नहीं रहती। और इस तरह से हम लोग बहुत से गुनाह और गलत काम अपनी आंखों से जब करते और करते जाते हैं, तो ये जब हम गलत गुनाह और गलत बातें और बुरी बातें और जो खुदा के कलाम में मना है, हम उसको करते जाते हैं, तो खुदावंद कहते हैं कि तू अपनी रूह में से देखने वाली, जो हर वक्त देखती है, अपनी रूह को बंद कर, अपनी रूह के अंदर से ये ख्वाहिश निकाल दे, अपनी रूह की आंखें जो हैं वो बंद कर दे। जहां पे तुझे लगे कि तू गलत चीज़ें देख रहा है और बार बार देख रहा है, अगर हम कोई भी चीज़ बार बार देख रहे हैं और मुसलसल देखे जा रहे हैं और जिसका कोई रूहानी फ़ायदा नहीं है, जिसका कलाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसका खुदा के साथ ताल्लुक़ नहीं है, अगर आप मुसलसल उन चीज़ों को देखते जाते हो तो वो गुनाह है, वो आपकी रूह को ख़राब करता है। आप इसको ऐसे काट फेंको कि जब आपको लगे कि मैं देखता जा रहा हूँ या देखती जा रही हूँ, अपनी नज़रें फेर लें, वहाँ
اگر آپ ویڈیوز بار بار دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو فنی ویڈیوز بار دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، وہ بار بار سارا دن دیکھتے ہیں، پھر کہو کہ یہ گناہ نہیں ہے، تو دیکھتے جائیں گے تو کلام سے کیسے بھریں گے؟ خدا کی حضوری کہاں سے لیں گے؟ روح میں کیسے رہیں گے؟ روحانیت کیسے بڑھے گی؟ روح القدس کیسے بڑھے گا؟ خداوند کا کلام کیسے سیکھو گے اگر ہر وقت ٹی وی ہی دیکھنے کا شوق ہے؟ تو اگر آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ ہر وقت ٹی وی دیکھ رہے ہو، تو آپ اپنی آنکھوں کو آپ بند کرنے کی بجائے آپ ٹی وی ہی نہ آن کرو، اپنے لیے وہ چیزیں کرو جہاں پر آپ کی آنکھیں وہ چیزیں نہ دیکھیں۔ اگر آپ کو گاڑی کو شوق ہے، آپ اندر آ جاؤ، آپ نے اگر سڑک پہ گاڑی دیکھی اپنا منہ پھیر لو۔ اس طرح سے اگر آپ بار بار کپڑوں کو دیکھ رہے ہو، آپ اپنی کبرڈ میں نہ جاؤ، آپ مارکیٹ نہ جاؤ، آپ اپنے آپ کو وہاں جانے سے روکو، اپنے ہاتھوں کو وہاں جانے سے روکو۔ آپ ان کو جب خواہشیں اپنی آنکھوں سے کر لیتے ہو تو پھر آپ ان کو دیکھتے جاتے ہو، آپ نہ دیکھو۔ آپ کو جب معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی آنکھیں لگاتار کسی چیز کو دیکھ رہی ہیں، تو آپ نے اپنی آنکھوں کو روحانی طور پر کاٹ کے پھینک دینا ہے کہ میں نے یہ نہیں دیکھنا، میں نے یہ زیادہ دیر نہیں دیکھنا، اس سے میری خواہش بڑھ رہی ہے، اس سے میں کمزور ہو رہا ہوں، اس سے میں خداوند سے دور ہو جاؤں گا، خداوند کو یہ نہیں پسند ہے۔ تو ہم نے اپنا وقت، اگر آپ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اپنا ٹی وی ہے آپ اس کو بند کر دو گے، تو اس کا مطلب آپ نے کوئی ایسا سٹیپ لیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں وہ نہیں دیکھ رہی۔ تو کچھ ایسے عقل مندی سے، جو میں نے شروع میں بتایا کہ عقل مندی سے ایسے سٹیپس بھی آپ اپنی زندگی میں لے سکتے ہو کہ جس سے آپ کی آنکھیں وہاں تک نہ پہنچے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کچھ چیزیں بند کرو گے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ وہاں پہ جانا بند کرو گے، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ ٹی وی بند کرو گے، اور کچھ ایسی پرہیزگاریاں آپ کرو گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں باہر جاؤں گا تو میں دنیا کی چیزیں اور چمک دھمک دیکھوں گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے غلط باتیں دیکھوں گا، تو میں گھر سے نہیں باہر نکلتا۔ تو اس طرح کے کچھ ایسے سولوشنز کر کے ہم اپنی آنکھوں کو روحانی طور پر اپنے اندر سے کاٹ کے نکال کر پھینک سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یہ کہہ رہے ہیں کہ کاٹ کے نکال کے باہر پھینک دو کیونکہ تیرے لیے یہ بہتر ہے، اب خداوند یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس زندگی میں جو زمینی زندگی جی رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم ادھر سادی، میں جانتی ہوں یہ سادی زندگی ہے، پرہیزگاری والی زندگی مشکل زندگی ہے، عیاشی نہ کرنا مشکل زندگی ہے، تو لیکن خداوند کہہ رہے ہیں کہ فی الحال تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم لوگ یہاں پر اس زمین پر اس دنیا میں جو میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، پرہیزگاری والی زندگی جی کر اپنی آنکھوں کو بند کر لو روحانی طور پر، اور صرف وہی دیکھو جو پاک ہے، وہی دیکھو جو خداوند دیتے ہیں یعنی کلام مقدس، وہی دیکھو یعنی خدا کا بیٹا، وہی دیکھو جو خدا کو پسند ہے، وہی باتیں اسی کو پسند کرو اپنی آنکھوں سے جہاں پر خداوند کی محفل سجی ہو، انہی باتوں کو دیکھو۔ تو خداوند چاہتے ہیں کہ یہ جو بہترین کام ہے ہم یہ کریں کیونکہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں عقل مندی سکھا رہے ہیں، سمجھ سکھا رہے ہیں کہ تم لوگ سمجھدار ہو جاؤ، اس زمین پر جتنی بھی تم لوگ آنکھوں سے اپنے آپ کو لذت دے لو گے اور ان خواہشوں کو بھی حاصل کر لو گے تو تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہونا۔ اگر تم یہاں پر اپنا سب کچھ کھو دو، خداوند کیا بتا رہے ہیں؟ بہتر کیا ہے کہ تم یہ خواہشوں والی لذت والی زندگی جو تمہاری آنکھوں کو اچھی لگتی ہے اس کو نہ جیو، بہتر یہ ہے کہ سادی زندگی یہاں پہ جی لو۔ تم لوگ یہاں پر خواہشوں سے بھری زندگی، بڑی بڑی گاڑیوں میں اور مہنگے مہنگے کپڑوں میں اور بڑے بڑے گھروں میں اور اچھے کھانے پینے میں اور عیاشی میں پھرنے میں گزار لوگے تو تمہیں اس سے کیا فائدہ، تمہیں اس سے کیا حاصل ہونا ہے؟ اگر ہم یہاں پر خواہشوں والی زندگی جی بھی لیتے ہیں، آنکھوں سے ہم نے لذت اٹھا بھی لی، ہم نے وہ چیزیں بھی لے لی جو ہمیں پسند آتی ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں اپنا بھی لیا، ہمارے ارد گرد میں وہی چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے آنکھوں کو کے ذریعے سے ہمارے دل کو لبھائی ہیں، وہ ہمارے گھر میں ہیں بھی، ہم ان میں زندگی گزار بھی رہے ہیں، وہ چاہتے پوری بھی ہو گئی ہیں، تو خداوند کہہ رہے ہیں کیا فائدہ، اور سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔
अगर जहन्नुम में चले जाना ये सब कुछ करके। तो खुदावंद कह रहे हैं अक्लमंदी ये है कि यहाँ अपनी आंखें बंद कर लो, यहाँ ख्वाहिशें बंद कर लो, यहाँ पर परहेजगारी के से खुल के जो हम जीना चाह रहे थे क्या, ताकि हमें परहेजगारी ना करनी पड़े, बंद जिंदगी हमें ना जीनी पड़े, वो अगर हम जीते हैं, खुली जिंदगी जीते हैं, तो खुदावंद कह रहे हैं क्या फ़ायदा उसका। खुदावंद नहीं चाहते, खुदावंद ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम परहेजगारी वाली आंखें बंद करके अपने जिस्म से, जिस्मानी तौर पे आंखें नहीं निकालनी, अपनी रूह से हमने ये आंखें निकाल के बाहर फेंकनी है। अपनी रूह को हमने जिस्मानी चीज़ों से, जिस्मानी ख्वाहिशों से और चमक से, खुशनुमा चीज़ों से जो हमारे दिल को लुभा रही हैं, हमने अंधा बन जाना है ताकि हमें वो नज़र ही ना आए, हमारा ध्यान ही ना जाए, हम भटक ना जाएं। तो अक्लमंदी ये है कि हमने इन चीज़ों को अपने अंदर से, रूह में से निकाल के बाहर फेंक के हमने अपने आप को रूहानी तौर पर इस ज़मीन पर अंधा बनाना है। और बेवकूफ़ी ये है कि हम ये सब कुछ तो हासिल कर लें और जहन्नुम की आग में चले जाएं, तो हमें इस ज़िंदगी में क्या हासिल हुआ और उसके बाद क्या हासिल हुआ। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो खुदावंद चाहते हैं कि हम लोग अपनी आँख को, अपनी रूहानी आँखों को जिस्मानी चमक धमक से देखना हम बंद कर दें, ये खुदावंद चाहते हैं। और जो हमने आगे देखा कि तेरा दाहिना हाथ, तो जो चीज़ें हम आँखों से देखते हैं और उनको अपने हाथों से करते हैं, तो खुदावंद कह रहे हैं कि तुम लोग रूहानी तौर पर अपने आप को लूला लंगड़ा बना लो, कि तुम वो काम ही ना करो। ये सोचो कि तुम लूले लंगड़े और ये काम तुम लोग कर ही नहीं सकते, ना करो। उन अय्याशियों के लिए अपने हाथों पाँव को ना इस्तेमाल करो, अपने हाथों पाँव को अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ना इस्तेमाल करो। वही हाथ रूहानी तौर पर खुदावंद के कलाम को उठाने के लिए करो और खुदावंद की खिदमत करने के लिए वो काम करो। खुदावंद के लिए जिस्मानी तौर पर भी अगर आपको मेहनत करनी पड़ी है, तो खुदावंद के कामों के लिए, खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद की खिदमत के लिए आप के पास अगर ज़्यादा इनकम है, तो खुदावंद के लिए चर्च में दो। बाइबल मुकद्दस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटो, अंजील मुकद्दस दो, आप गीतों की किताबें दो, आप खुदावंद की प्रस्तिश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स दे सकते हैं। तो अपने हाथों को रूहानी तौर पर मेहनत करके रूहानी तौर पर इस्तेमाल में लाएं, अपनी चाहत, अपनी सोच इन चीज़ों में लगाएं, ना कि अपने हाथों और पाँव को हम लोग क्या करते हैं, जिस्मानी मेहनत करके हम जिस्मानी कामों में लगा के, जिस्मानी अयाशी और जिस्मानी बातों में लगाते हैं। उसमें हम चोरी, फ्रॉड, धोखाबाजी, मार कुटाई अपने हाथों से करते हैं, हम अपने हाथों से बहुत से गुनाह करते हैं। तो खुदावंद कहते हैं कि हम रूहानी तौर पे लूले लंगड़े हो जाएं, जिस्मानी तौर पर नहीं, रूहानी तौर पे लूले लंगड़े होकर हम अपनी रूह को जहन्नुम की आग से बचा लें। तो ये खुदावंद चाहते हैं कि हम लोग अपने आप को किस तरह से परहेजगारी वाली ज़िंदगी में रख सकते हैं। और खुदावंद ने दोनों तमसीलों में ये बताया कि बेहतर क्या है, यानी अक्लमंदी हमारे लिए क्या है। हमने आज अक्लमंदी को पकड़ना है, हमने बेवकूफ़ी का दामन नहीं पकड़ना। हमने अक्लमंदी पकड़ के अपनी रूह को आँखों से अंधा कर देना है, हमने अपनी रूह को जिस्मानी कामों से लूला लंगड़ा बना देना है। खुदावंद करे तुम लोग अगर लूले लंगड़े और अंधे इस ज़मीन पर रूहानी तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हो, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुमने इस ज़मीन पर कुछ नहीं हासिल किया, तुमने इस ज़मीन पर दुनिया की याशियाँ नहीं की, तुम लोगों ने इस ज़मीन पर जो खुशियां वो हासिल नहीं की, तुम लोगों ने अपनी ख्वाहिशें इस दुनिया में पूरी नहीं की। अगर तुम लोगों ने ये ख्वाहिशों का हाथ काट दिया है, अगर तुमने ख्वाहिशों की आंखों को निकाल कर बाहर फेंक के अंधे हो गए और अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी की, तो खुदावंद कहते हैं ये बेहतर है कि तुम लोग अंधे हो। इसका ये मतलब है कि बेहतर है, ये अच्छी बात है कि अगर ज़मीन पर तुम लोग ख्वाहिशें पूरी
تم لوگوں نے نہیں کی۔ تو خداوند کا بہت شکر ہے اس کلام کے لیے، اور خداوند ہم سب کو، سننے والوں کو سب کو برکت دیں، تاکہ ہم اس کلام کو سمجھیں اور اس کو دل سے اپنائیں، اور اپنی زندگی میں پرہیزگاری لا کر اپنی آنکھوں، روحانی طور پر ہم اپنی آنکھوں کو اندھا کریں، اور روحانی طور پر ہم اپنے لولے اور لنگڑے ہو جائیں، کیونکہ لولے لنگڑے ہو کر بچ جانا یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویا۔